वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार विजय पूछ है कि आज महानायक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज यहाँ पर बहुत सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, मराठा बहुत सारे लोग आकर आज यहाँ पर पुण्यतिथि बनाया है, ताकि हमारे भारत देश के लिए आज क्यों हम ना ये कहे, ताकि बहुत ही बड़ा आज दुख का भी दिन है। क्योंकि ऐसे महानायक अब भारत देश में नहीं, पूरे दुनिया में ऐसे महानायक अब ना पैदा होंगे और ना ऐसे नाम महानायक का नाम लेने वाले अब तक ना पैदा होंगे। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे भारत देश के लिए इतनी बड़ी तकदीर ही क्यों ना कहे। तकदीर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसी तरह संविधान लिखकर हमारे देश का एक तकदीर लिख लिया, ताकि आज उसी महानायक के जो संविधान लिखा है अब उसी नक्श कदम पर हमारा सारा भारत देश चलता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, हम आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं, ताकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर यही दुख जताने लग गए, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर उनकी याद रह गई। याद जरूर रह जाएगी, मगर ऐसे महानायक लोगों में ऐसा लगता है, ताकि दुख भी रहता है, ताकि आज जो भी दलित हो चाहे कोई भी हो, आज जो भी कानून और नक्श कदम पर चलते हैं, तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखा हुआ संविधान पर चलते हैं। चाहे अत्याचार हो, चाहे जुल्म हो, चाहे कुछ ना कुछ गलत क्यों ना हो, ताकि उस पर कानून बनाया गया, ताकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सबके लिए उतना ही है। ताकि अब हमारे देश में बड़ा दुख का दिन तो है, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर है, अमर रहेंगे, चिरंजीवी है, चिरंजीवी रहेंगे, ताकि आज भी वो मर कर भी हमारे लिए, हमारे भारत देश के लिए जिंदा है। ताकि इसलिए, ताकि संविधान जिंदा है तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर भी जिंदा है। दुख की बात यह है, ताकि हमारे बीच नहीं रह गए, ताकि आज भी दिन ब दिन हर कोई पेज अगर बदलाते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ पेज है, और उन्हीं का नक्श कदम पर आज हमारा भारत देश चलता है और चलता रहेगा। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महानायक है, ताकि जितना भी कहो उतना इनके लिए कम है। क्योंकि हमारे भारत देश, अब भारत देश ही नहीं, पूरा देश उनको याद करता है, और पूरा देश उनकी एक पहचान है। और हमारे भारत देश के एक अनमोल रत्न बाबा साहब बी आर अम्बेडकर आज हमारी दुनिया में नहीं है, मगर बहुत सारे दलित लोग दुख भी मना रहे हैं। ये तो खुशियों का दिन नहीं है आज उनकी पुण्यतिथि के दिन पर हम सब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार या बुद्ध विहार, अब इनके लिए हम लोग सब लोग प्रार्थना करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, ताकि फिर से हमारे बाबा साहब अम्बेडकर लौट के आए और उनके सुकून और शांति, उनके आत्मा को शांति मिले। और इसलिए हमने जितनी भी दुआ इनके लिए करेंगे शायद वो कम है, क्योंकि हमारे देश के एक अनमोल रत्न बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का आज एक रिपोर्ट आपके सामने।
ನಾವು ಭೀಮವಾದ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ 68ನೇ ದಿನದ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ದುಃಖದ ಸಮಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇವತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದಿವಸ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಬೇಕಾಗೈತಿ. ಈ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭೀಮಾ ದಲಿತರ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಯಕುಮಾರ್ ಅರಕೇರಿ ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೈ ಭೀಮ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ತಳ ಸಮುದಾಯದ ಕುಡಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಜನ, ದೀನ ದಲಿತರಿಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗದ ಏನು ಏಳಿಗಾಗಿ ಹಗಲು ಏನು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕುಡಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಜನ 68ನೇ ಪರಿನಿರ್ವಾಣದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ. ಇದನ್ನೇನು ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸೇನು ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಪಾರವಾದವ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಅವರನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ನೆನೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಲಿ. ಇದನ್ನ ತಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತಂದ ನಾವು ಭೀಮವಾದ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೈ ಭೀಮ್. ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು 68ನೇ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಂದ ದುಡಿಕೊಂಡು ಪರಿನಿರ್ವಾಣೆ ದಿವಸ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದೀವಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ನಾಗಮ್ಮ ಹುಕ್ಕುಂಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನವನ್ನು ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನವನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಖಚಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪರಿನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೈನ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ, ಇವತ್ತೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ವಿಶ್ವಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅವರು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಕೂಡ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ನಾನೇನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮೇಧಾವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಸಲ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅಪಚಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಒಂದು ರಥವನ್ನ ಮುಂದೆ ಜಗ್ಗೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭೀಮ್ ವಂದನೆಗಳು. ಪರಶುರಾಮ್ ಗಾರ್ಸಂಗಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಒಡಮಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಚೂರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಐತಿ. ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಳಿಯದಂತ
ಒಂದು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಪರಿಣಾಮ ದಿನ ಆಗಿದೆ, ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ದುಃಖದ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಲಿತ ಬಾಂಧವರ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ದೊರಕಿಸಿದ್ದ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಇವತ್ತ ಖುಷಿಯ ದಿನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದ ದಿನ. ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣಂದರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ MR ದೊಡ್ಡಮನಿ. पूर्ण देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापराध दिन के निमित्त से पूरे देश में, पूरे दुनिया में आज ये यहाँ पर मनाया जा रहा है। हम बीजापुर से आगे कुछ कर रहे थे तो यहाँ पर आप सब लोग दिखे, तो हमको भी ये लगा कि हम भी यहाँ पर जाके ये साझा करें। इसलिए मैं हमारे साथी रमेश कामरे यहाँ पर आकर वहाँ पर साझा करें।